అబ్బో ఇక్కడ కేజీ చీరలు కొంటే అర కేజీ చీరలు ఫ్రీ అంట. మంగళ్య షాపింగ్ మాల్ కేజీల్లో సేల్, టన్నుల్లో ఆనందం. నీట్ పేపర్ లీక్ పై విద్యార్థుల నిరసన తీవ్రతరమవుతుండటంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. లీకులపై కఠిన చర్యలకు హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ప్రధాని మోదీ స్వయంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఇవాళ కేబినెట్ భేటీలో మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో మోదీ ఏం చేయబోతున్నారన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12:30 సీజేపీ ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రులు చర్చలు జరపనున్నారు. తటస్థ వేదికలో ఈ చర్చలు జరగనున్నాయని తెలుస్తోంది. దీంతో సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ అర్ధరాత్రి దాటాక తన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను విరమించారు. ఇంతకీ ప్రధాని మోదీ ఏం చేయబోతున్నారు? విద్యార్థుల డిమాండ్ ప్రకారం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో రాజీనామా చేయిస్తారా, లేక ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకుంటారా అన్న ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. I don't want to thank you, but express my feelings this way. Strategy remains the same. Government has agreed to meet us at a neutral place. We will be putting our demands, which we have been consistent with from the first day. The 4 demands. First is Dharmendra Pradhan's resignation. Second is compensation for the families. And the 2 other demands which came after the 20th March. One is that all the FIRs on innocent protesters should be gone. And of course, fourth, that the police officials who actually were involved in that brutal crackdown should be prosecuted. I think it's a band-aid on a festering wound. If the law is only about the fast-track, multiple fast-track courts, nothing has come out of it, right? We also released a demand charter, जिसमें हमने specifically ये बोला था कि आपने नीट 2024 के बाद भी एक लॉ लाए थे आप, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ. एंड इनफैक्ट वेरी गुड टाइमिंग, बिकॉज आज ही यूजी 2024 में जो कॉन्विक्ट थे उनका भी आ गया सीबीआई चार्जशीट का कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, राइट? सो आई डोंट थिंक सो. द पॉइंट इज कि वो लीक होने के बाद आप कितना पनिश कर रहे हो कोई भी छोटे मोटे आदमी को जो उसमें लिंक्ड है, राइट? आवर फोकस इज ऑन प्रिवेंशन. वन इज दैट प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीक्स नीड्स टू हैपन. Second, accountability has to come in the system. Papers are getting leaked because one, incompetent people are heading the ministry, heading the departments. That needs to be changed. And second, there has to be a mechanism. You can't just say that once it is leaked, we will do, fast track course, this and that. No. In our charter as well, we have given detail. Student also needs to be given rights. अभी leak हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स का भी तो कंपनसेशन होना चाहिए ना, कुछ उनके भी तो कुछ राइट होने चाहिए. वी फाइटिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी which comes with the resignation of the education minister, under whose tenure, please tell me how many exams have been leaked, right? So that is the first one. Second step is trying to rebuild the system. That is where Prime Minister has to come, and only fast track courts cannot do it. The reform has to be major. It just, you can't put a band-aid on a festering wound. నీట్ పేపర్ లీక్ పై విద్యార్థుల నిరసన తీవ్రతరమవుతుండటంతో ప్రధాని మోదీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు.
ఈ మేరకు అర్ధరాత్రి ఆయన వీడియో సందేశాన్ని రిలీజ్ చేశారు. స్వయంగా తానే రికార్డ్ చేసినటువంటి వీడియోను మోదీ రిలీజ్ చేశారు. దాంట్లో పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రధాని మోదీ. ఇవాళ కేబినెట్ భేటీలో మరిన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. దీంతో మోదీ ఏం చేయబోతున్నారన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12:30 సీజేపీ ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రులు చర్చలు జరపనున్నారు. తటస్థ వేదికలో ఈ చర్చలు జరగనున్నాయని తెలుస్తోంది. దీంతో సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ అర్ధరాత్రి దాటాక తన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను విరమించారు. ఇంతకీ ప్రధాని మోదీ ఏం చేయబోతున్నారు? విద్యార్థుల డిమాండ్ ప్రకారం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో రాజీనామా చేయిస్తారా, లేక ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకుంటారా అన్న ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సీజేపీ ప్రతినిధులు విద్యార్థుల యొక్క నిరసనలు రోజు రోజుకి తీవ్రతరమవుతుండడంతో నేరుగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రంగంలోకి దిగారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఆయన ఒక వీడియో సందేశాన్ని అయితే పెట్టారు. ఇంకా మరింత కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం, కఠినమైన చట్టాలు తీసుకురాబోతున్నాం అంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ ఆ వీడియో సందేశంలో తెలిపినటువంటి పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు కేబినెట్ భేటీలో ఎలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోబోతున్నారనేటటువంటి ఉత్కంఠ కొనసాగుతుంది. మరోవైపు 26 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన సోనం వాంగ్చుక్ నిన్న ప్రధాని ప్రకటన నేపథ్యంలో ఆయన నిరాహార దీక్షను కూడా విరమించినటువంటి పరిస్థితి. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వేణుగోపాల్ అందిస్తారు. వేణు, నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ పై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసన ఆసక్తికర మరపు తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక విద్యార్థుల ఆందోళన ఉధృతం అవుతుండడంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఇక విద్యావేత్త సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక తన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను కూడా విరమించడం జరిగింది. ఇక ఏదైతే ఈ సమస్యపై ప్రధానమంత్రి ఉదయం అలాగే రాత్రి 2 సార్లు కూడా స్పందించడం జరిగింది. ఇక లీకులపై కఠిన చర్యలకు కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఇక ప్రధానమంత్రి నిన్న ఉదయం ప్రకటన తర్వాత సాయంత్రం కల్లా ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు కూడా అమలు చేసింది. పరీక్షా పత్రాల లీకులపై క్రిమినల్ విచారణ జరిపేందుకు వీలుగా ప్రత్యేక న్యాయస్థానాన్ని నోటిఫై చేస్తూ ఢిల్లీ హైకోర్టు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక అను గ్రోవర్ బలిగాను ఈ కోర్టుకు న్యాయాధికారిగా నియమించింది. ఇక ఈ కోర్టు రౌస్ ఎవెన్యూ కోర్టు ప్రాంగణం నుంచి కూడా పనిచేయనుంది. ఇక దీంతో పాటు కేంద్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి బదిలీ చేసింది. ఆయన పంచాయతీరాజ్ శాఖకు బదిలీ చేయడం జరిగింది. ఇక ఆయన స్థానంలో నరేష్ గాంగ్వార్ ను ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శిగా కూడా నియమించింది. ఇక టీకే అనిల్ కుమార్ ను పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శిగా నియమించింది. ఇక జోషి గతంలో జాతీయ పరీక్షల సంస్థ ఎన్టీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ గా సిబిఎస్ఈ చైర్మన్ గా కూడా పనిచేశారు. ఇక మధ్యాహ్నం 12:30 ఇక సీజేపీ ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రులు చర్చలు జరపనున్నారు. ఇక కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో ఈ చర్చలు జరిపేందుకు సీజేపీ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వానికి తమ ప్రకటన ద్వారా తెలియజేశారు. దీనికి సానుకూలంగా కూడా ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించడం జరిగింది. ఇక ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12:30 ఈ చర్చలు అనేవి జరగబోతున్నాయి. ఇక గురువారం అర్ధరాత్రి ఇక వేదాంత హాస్పిటల్ కి వెళ్లినటువంటి కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ వాంగ్చుక్తో దీక్ష విరమింపజేశారు. సుదీర్ఘ సమాలోచన అనంతరం అనేక అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని దేశంలో హింస చెలరేగే ప్రమాదం ఉందనే ఉద్దేశంతో దీక్ష విరమిస్తున్నా త్వరలోనే ఆ పరిస్థితులన్నిటి గురించి ఓ వీడియోలో వివరిస్తా. ఈలోపు అంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎక్కడ ఎలాంటి హింసకు తావివ్వకూడదని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అని వాంగ్చుక్ తన ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు. ఇక అంత ముందుకు ఈ సంఘటనకు ముందు అంటే నిన్న ఉదయం ప్రధానమంత్రి మోదీ సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా కూడా స్పందించడం జరిగింది. యువత భవిష్యత్తును కాలరాసే వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించబోము అని స్పష్టం చేశారు. యువత సంక్షేమం, భవిష్యత్తు కంటే మాకు ఏది ముఖ్యం కాదు. వారి భవిష్యత్తును దెబ్బతీయాలనుకునే వారిని కూడా విడిచిపెట్టాం. పేపర్ లీక్లకు సంబంధించి అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి అధికారులను ఆదేశించా. ఇక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేసి నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తాం. ఇక దేశంలోని యువత సంక్షేమమే మాకు ముఖ్యం. వారికి హాని చేయాలనుకునే వారిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులను వదిలిపెట్టబోము. ఇక విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేందుకు ఇక వరుసగా తీసుకుంటున్న చర్యలో ఇది ముఖ్యమైన అడుగు అని చెప్పి కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సంఘటనతో పాటు ఇటు హోంమంత్రి అమిత్ షా, మరో మంత్రి జేపీ నడ్డా కూడా విద్యార్థులను శాంతింపజేసేందుకు వేరువేరుగా ప్రకటనలు చేశారు. ఇక మరోవైపు ఏదైతే సీజేపీ నేతలు చర్చలకు రావాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఇక
ప్రధానమంత్రి స్పందనను అలాగే నడ్డా ఆహ్వానాన్ని తొలుత బీజేపీ నేతలు తిరస్కరించారు. ఇక రాత్రి కల్లా మనసు మార్చుకొని చర్చలు జరిపేందుకు కూడా అంగీకరించడం జరిగింది. అయితే కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు ఆందోళన విరమింప చేయబోమని కూడా తేల్చి చెప్పారు. ఇక ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో ఆందోళనకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఇక విద్యా సంస్థలను బంద్ను విద్యార్థి సంఘాలు నిర్వహించబోతున్నాయి. ఇక మరోవైపు ఏదైతే ఈ చర్చల సందర్భంగా కూడా అంటే ఈ రోజు ఎలాంటి నిర్ణయం జరగబోతుంది అనేది కూడా ఒక రకంగా ఆసక్తి నెలకొని ఉంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు బీజేపీ ప్రతినిధులతో కేంద్ర మంత్రులు చర్చలు జరపబోతున్నారు. రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.